अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा ख़ुसूसन अला अफ़ज़लिहिम व ख़ातमिन नबिय्यीन मुहम्मदिनिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल फ़ी किताबिहिल करीम वमा अरसलना फ़ी क़रियतिन मिन नबिय्यिन इल्ला अख़ज़ना अहलहा बिलबअसाइ वद्दर्राइ लअल्लहुम यद्दर्राऊन। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। आमीन या रब्बल आलमीन। अजीज़ दोस्तों, दौरा तर्जमा कुरान दे हवाले नाल असी अज ये 33वीं मजलस का आगाज़ कर रहे हैं, यानी पंजाबी दौरा तर्जमा कुरान दी ये 33वीं मजलस है। इस तो पहले 32 मजलसा हुई जिहदे विच असी सूरा फातिहा तो लैके अल्हम्दुलिल्लाह सूरा आराफ दी आयत नंबर 93 तक पढ़िया सी। ये 9वें सपारे च बस शुरू च ही आयत नंबर 93 आउंदी, उत्थों तक पढ़िया सी। आयत नंबर 94 जिहड़ी है ना, उस तो इंशाअल्लाह असी हुण शुरू करन लगे हैं। और जिक्र इस तरीके नाल आ रहा है कि अल्लाह ताला दी तरफों पैगंबर आउंदे रहे दावत लैके, और लोकां दे जिहड़े रवैये सीगे उन्हां पैगंबरां दे नाल या पैगंबरां दी दावत दे नाल ओहदा तज़किरा चल रहा। पिछे शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी दावत का जिक्र है, पिछे पैगंबरां दा तज़किरा आया ते इत्थे जिहड़ा ना आके शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी जिहड़ी मतलब दावत है वो मुकम्मल हुई है, तो उस तो अगे बात शुरू हो रही है। फरमाया वमा अरसलना फी क़रियतिन मिन नबी। और जदों भी मतलब यह है कि असी भेजा नबियां नूं किसे बस्ती की तरफ, इल्ला अखज़ना अहलहा बिलबअसाए वद्दर्राए लअल्लहुम यद्दर्राऊन। चूंकि वो जाहिर है पैगंबर आंदे सीगे, बस्तियां वाले सरकश हुंदे सीगे, और वो एडे आराम दे नाल हदायत दी गल जिहड़ी है, भलाई दी गल जिहड़ी है, इहनूं इख्तियार करन वास्ते तैयार नहीं हुंदे सी। पिछे असी शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा तज़किरा पढ़ लिया, हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा, सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा, ते लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा। इन्हां तज़किरियां च गल्लां आईयां ना। ते हुण अल्लाह ताला इत्थे फरमा रहा कि जदों वो कौम मतलब यह है कि मुतवज्जे नहीं हुंदी सी पैगंबरां दी तरफ या उन्हां दी दावत दी तरफ, ते अल्लाह ताला उन्हां नूं सख्तियां च मुबतला करदा सी। कोई माशी तंगियां, कोई होर परेशानियां। क्योंकि इंसान की एक नफ्सियात यह भी है ना कि जिसले मुसीबत दे विच फसदा तो फिर बाज़ औकात, यानी सारे इंसान नहीं, कुछ लोगों का हुंदा कि वो जिस वेले मुसीबत दे विच फसदे आ ते उन्हां दे च नरमी आउंदी है। कुछ वो हुंदे जिन्हां च होर सख्ती आ जांदी है। इस तरीके नाल कुछ लोग वो हुंदे जिन्हां नूं जदों अल्लाह ताला तकलीफ चों कढदा ते कढण तो बाद वो अपनी तकलीफ भुलदे नहीं, उन्हां च नरमी हुंदी है। ते बाद वो हुंदे कि भुल जांदे आ। अल्लाह ताला ने फिर दोनों तरह ही आजमाया।
फरमाया अल्लाह ने सख्तियां ना भी आजमाया ताकि उन्होंने कोई नरमी पैदा होए, कोई गिड़ गिड़ाउण, कोई पैगंबरां दी गल दे उत्ते तवज्जो देण। सुम्मा बदलना मकाना सय्यातिन हसना, और फिर एक वक्त तो बाद ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੰਗੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਸਨਾ ਯਾਨੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਹਾਂ, ਅਮਨ, ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਫਰਾਵਾਨੀ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਧਰੇ ਨਹੀਂ, ਹਤਾ ਅਫਾਉ, ਹਤਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਚ, ਆਸਾਨੀਆਂ 'ਚ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਯਮਤਾਂ ਸੀ, ਮਜ਼ੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਮੁੜੇ ਨਹੀਂ, ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਵਕਾਲੂ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਦ ਮੱਸਾ ਆਬਾਨਾ, ਕਦ ਮੱਸਾ ਆਬਾਨ ਦਰਾਓ ਅਸਰਾਓ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗੀਆਂ ਔਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਪੈਗੰਬਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਤੇਰੇ ਇਨਕਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਪੈਗੰਬਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਤੇਰੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਫਅਖਜ਼ਨਾਹੁਮ ਬਗਤਾ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਪਕੜ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਤੇ ਨਸੀਹਤ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਨਾ ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਨਾ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਵਹਮ ਲਾ ਯਸ਼ਊरून, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਵਲੋ ਅੰਨਾ ਅਹਲਲ ਕੁਰਾ ਆਮਨੂ, ਅਗਰ ਉਹ ਬਸਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਈਮਾਨ ਲੈ ਆਉਂਦੇ, ਵਤਕਊ, ਔਰ ਤਕਵਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਲਫਤਹਨਾ ਅਲੈਹਿਮ ਬਰਕਾਤ ਮਿਨ ਸਮਾਏ ਵਲ ਅਰਦ, ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਤਾ ਕਰਦੇ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬਰਕਤਾਂ। ਵਲਾਕਿਨ ਕਜ਼ਬੂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਝਟਲਾਇਆ। ਫਅਖਜ਼ਨਾਹੁਮ ਬਿਮਾ ਕਾਨੂ ਯਕਸਿਬੂਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਆਫਾ ਆਮਿਨ ਅਹਲੁਲ ਕੁਰਾ, ਕਿਆ ਇਹ ਬਸਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ? ਅਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਾ ਆਮਿਨਾ, ਕਿਆ ਇਹ ਅਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਬਸਤੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖੌਫ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੱਕੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਨ ਯਾਤੀਅਹੁਮ ਬਾਸੁਨਾ ਬਯਾਤਨ ਵਹੁਮ ਨਾਇਮੂਨ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਅਜ਼ਾਬ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਰਾਤ ਦੇ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੋਣ। ਆਵਾ ਆਮਿਨ ਅਹਲੁਲ ਕੁਰਾ ਅਨ ਯਾਤੀਅਹੁਮ ਬਾਸੁਨਾ ਜ਼ੁਹਨ ਵਹੁਮ ਯਲਅਬੂਨ, ਔਰ ਆ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਬ ਉਹ ਦਿਨ ਦੇ ਵਕਤ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਖੇਲ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਣ। ਆਫਾ ਆਮਿਨੂ ਮਕਰ ਅੱਲਾ, ਤੇ ਕਿਆ ਇਹ ਉਮੁਲ ਕੁਰਾ ਵਾਲੇ, ਬਸਤੀ ਵਾਲੇ, ਮੱਕੇ ਵਾਲੇ, ਅਰਬ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਕਬਾਇਲ, ਇਹ ਕਿਆ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਤਦਬੀਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੇਖੌਫ ਆ? ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬਈ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਆ ਗਿਆ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲੇ ਉਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਲਾ ਯਅਮਨੁ ਮਕਰ ਅੱਲਾ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਤਦਬੀਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਮਨਸੂਬਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬੇਖੌਫ
कोई नहीं हुंदा इल्ला अल कौमुल खासिरून, बस ਉਹ जिन्हां दे मुकद्दरां च खसारा हुंदा, जिन्हां ने डुबना हुंदा। अल अवलम यहदी लिल्लज़ीना यरसून अल अर्द, अल्लाह ताला फरमांदा क्या हदायत नहीं मिली उन्हां लोकां नूं ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਿਸ बने ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ, ਮਿੰਬਾਦ ਅਹਲਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯਾਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਜ਼ਾਬ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਸੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵਸੇਬ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਜਾਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ? ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। अल्लाह नशा, अगर असी चाहिए, असब ना हम बेजुनूबहिम, तै मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असी इन्हां भी, ये जेड़े तुहाडे मुखातबीन है, इन्हां भी इन्हां दे गुनाहां दी वजह तो इन्हां मुसीबत दे विच मुबतला कर दईए। व नतबाउ अला कुलूबिहिम, और इन्हां दे दिलां दे उत्ते मोहर लगा दईए। फहम ला यसमाऊन, और ये इस बात नूं सुनते ही नहीं। यानी जिदा असी कहने कि बई ये तो एक अजीब गल है, ये तो इन्हां नाल इन्ना कुछ हो सकता, मगर ये इस गल की तरफ तवज्जो ही नहीं करते। फहम ला यसमाऊन, ये तो सुन ही नहीं रहे की क्या जा रहा। तिलकल कुरान नकुस्सु अलैका मिन अंबाइहा, ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जिन्नियां गल्लां सुनाइयां पिछे पैगंबरां दियां, उन्हां दियां उम्मतां दियां, ये बस्तियां सीगियां। बस्ती कहंदे जिथे बसेरा हुंदा, वसेब हुंदा, इत्थे लोग वसदे सीगे। ये सिर्फ कोई किस्सा नहीं, कहानी नहीं, ये वसदे लोकां दे नाल ये कुछ होया ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ। ਵਲਕਦ ਜਾਅਤਹੁਮ ਰਸੁਲੁਹੁਮ ਬਿਲ ਬਯਿਨਾਤ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਰਸੂਲ ਖੁੱਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਮਾ ਕਾਨੂ ਲਿਯੁਮਿਨੂ ਬਿਮਾ ਕਜ਼ਬੂ ਮਿਨ ਕਬਲ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝਟਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ पैगंबरां दी बात जिहड़ी थी उन्होंने रद्द कर दिता, तो फिर नहीं होए वो पैगंबरां दी गल ते ईमान लियाउण वाले। कज़ालिका यतबउल्लाहु अला कुलूबिल काफिरीन, और इसे तरह ही अल्लाह ताला फिर काफरां दे दिलां ते मोहर लगा दिंदा है। वमा वजदना लि अक्सरिहिम मिन अहद, और नहीं पाया असी इन्हां दे विचों अक्सर जिहड़े सी उन्हां नूं वादे दा पाबंद। ये मतलब यह है कि अक्सर दे विच वादा खिलाफी सी। असल दे विच तां वादा ही तो अल्लाह नाल करके आए हैं। जदों अल्लाह ताला ने पूछा सी अलस्तु बिरब्बिकुम कालू बला व शाहिदना, वो वादा ही सीगा। फिर अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अक्सर उहदे खिलाफ ही करते हैं। व इन वजदना अक्सरहुम लफासिकीन, और दर हकीकत इन्हां दे विच अक्सर जिहड़े सी वो नाफरमान ही सी। सुम्मा बासना मिन बादिहिम मूसा बिआयातिना, हुण यानी समझ लो कि इथों तक पैगंबरां दा जिहड़ा जिक्र आ गया सूरा, मतलब ये सूरा आराफ च नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र आ गया, हूद अलैहिस्सलाम का जिक्र आ गया, सालेह अलैहिस्सलाम का जिक्र आ गया, शोएब अलैहिस्सलाम का जिक्र आ गया, लूत अलैहिस्सलाम का जिक्र आ गया। हुण इस तो बाद यानी ये पांजां रकूआं दे विच इन्ने पैगंबरां दा जिक्र आया। हुण अगों जिहड़ा ना वो बनी इसराइल दा और मूसा अलैहिस्सलाम दा जिक्र आ रहा। यानी पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम है, कौम बनी इसराइल है, और ये समझ लो कि पूरे 8 रकू जिहड़ा ना फिर इन्हां दा जिक्र जिहड़ा ना वो आ रहा।
ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਮੱਕਾ ਦੇ ਕਿਆਮ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦੌਰ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਆਖਰੀ 4 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਵਹੀ ਦੇ ਨਜ਼ੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ 12-13 ਸਾਲ ਮੱਕੇ 'ਚ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ 8-9 ਸਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਆਖਰ ਦੇ ਕੋਈ 3-4 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੂਰਤ, ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਸੂਰਾ ਇਨਾਮ ਵੀ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਨਾਲ 8 ਰਕੂਆਂ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਵਤ ਦੇ ਕੇ ਆਖਰ ਹਿਜਰਤ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ, ਮਿਸਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਯਾਨੀ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਔਰ ਆਪ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਦੀ ਵੀ ਤਰਬੀਅਤ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਹਨਨ ਤਿਆਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਘਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਛੱਡਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰਾ, ਔਰ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਦਾ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮਾਲੂਮਾਤ ਵੀ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਉਹ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਬਾਤ ਹੈ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪੈਗੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜਾਂ ਮੱਕੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪੈਗੰਬਰ ਆਏ ਮੁਸ਼ਰਿਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਜਾਂ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। फरमाया सुम्मा बासना में बाद मूसा बिआयातना, फिर इस तो बाद असी मूसा अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਆਪ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਆਯਾਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਲਾ ਫਿਰੌਨ व ਮਲਾਇਹੀ, ਫਿਰੌਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਵੱਲ, ਫਜ਼ਲਮੂ ਬਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੀ ਹੱਕ ਤਲਫੀ ਕੀਤੀ, ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਆਯਾਤ ਦੀ ਹੱਕ ਤਲਫੀ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਏ। ਫੰਜ਼ੁਰ ਕੈਫ ਕਾਨ ਆਕਿਬਤੁਲ ਮੁਫਸਿਦੀਨ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੇ ਗੌਰ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਆਯਾਤ ਤੇ ਗੌਰ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਤੇ ਗੌਰ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਹੀ ਫਸਾਦ ਹੈ। ਫੰਜ਼ੁਰ ਕੈਫ ਕਾਨ ਆਕਿਬਤੁਲ ਮੁਫਸਿਦੀਨ, ਫਿਰ ਦੇਖ ਇਹਨਾਂ ਫਸਾਦੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਅੰਜਾਮ ਹੋਇਆ। ਵਕਾਲਾ मूसा या फिरौन, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐ ਫਿਰੌਨ इन्नी रसूल में रब्बिल आलमीन, देख मैं जहाना दे रब वालों रसूल बन के आया, हकीकों अला, और मेरे लायक तो यह ही है, यानी मैनू ते जेब इहो चीज़ दिंदी है, अल्लाह अकूला अल्लाह इल्लल हक, कि मैं अल्लाह का नाम लैके हक ही कवां, कोई गलत गल ना करा। कद जे तो कुम बेबैयिनात मिन रब्बिकुम, मैं आया वहाँ तेरे कोल तेरे रब दियां निशानियां दे नाल, वाज़े निशानियां दे नाल, जे तो कुम बेबैयिनात मिन रब्बिकुम, तेरे रब वालों खुलियां निशानियां दे नाल आया। फअरसल माइया बनी इसराइल, क्योंकि मैनू अल्लाह ने भेजा तो मेरा मुतालबा यह है कि फअरसल माइया बनी इसराइल, मैं बनी इसराइल नू जेड़ा ना वो मेरे नाल छड्ड दे। हुण नोट करो, फिरौन दे नाल पहली मुलाकात दे विच ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ मूसा अलैहिस्सलाम ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ मैं पैगंबर बन के आया, और मेरी ये पैगंबरी दा मकसद की है, तेरी गुलामी चों बनी इसराइल नू छड़ाना, बनी इसराइल नू आज़ाद कराना, लिहाजा अगर तैनू मेरे ते एतबार आंदा तो बनी इसराइल नू आज़ाद कर दे। ये हुण जिहड़ी मेरी गल है, इहदा मतलब की है,
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੌਮ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਚੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਲਾਣਾ ਇਹ ਵੀ ਪੈਗੰਬਰੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਪੈਗੰਬਰੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਪੈਗੰਬਰੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਨੂਹ अलैहिस्सलाम, ਹੂਦ अलैहिस्सलाम ਔਰ ਸਾਲੇ अलैहिस्सलाम, ਇਹ ਤਿੰਨ ਪੈਗੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਿਰਕ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬੁੱਤ ਵਗੈਰਾ ਪੂਜਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੂਤ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਆਈ ਹੈ, ਲੂਤ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ਼ਰਤੀ ਖਰਾਬੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਦਾ ਤਲਕ ਇਨਸਾਨੀ ਮਾਸ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਦਾਵਤ ਹੈ, ਤਬਲੀਗ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਈ ਇਹ ਕੰਮ ਛੱਡੋ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਯਾਨੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਿਵਤ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਰਦਾਂ ਕੋਲ। ਸਾਰੀ ਤਬਲੀਗ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਬਲੀਗ ਉਹ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹਦਾਇਤ ਸੀ ਨਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸੂਰਾ ਆਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ कि अल्लाह ताला ने क्या, या बनी आदम इम्मा यातियन्नकुम रसूलुम मिनकुम यकुस्सूना अलैकुम आयाती, ए बनी आदम जदों भी तुहाडे कोल मेरे अल्लाह रसूल आणगे और वो रसूल की करनगे, यकुस्सूना अलैकुम आयाती, तुम्हारे सामने तुहाडे सामने मेरियां आयतां पढ़नगे। ते फमन इत्तका व असलाहा, जेड़ा भी वो आयतां सुन के डर गया और उन्हें अपनी इसलाह कर ली, फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह तो कहता कि हर पैगंबर आया तो उन्हें जेड़ी तबलीग की है, जेड़ी दावत दी है, लोगों को मुखातब किया है, लोगों को बात समझाई है, वो अल्लाह ताला दियां आयात सुना के की है। और इत्थे एक रसूल की गल नहीं हो रही, ये सूरा इनाम च भी इस तरह ही आया और सूरा आराफ च भी इदा ही आया कि मेरे रसूल आएंगे और वो तुहानू उन्हां दी पहचान ये होगी, तुहानू अल्लाह ताला दे कलाम सुनांगे। अल्लाह ताला दे कलाम सुन के फिर जिन्हें उस कलाम के मुताबिक तकवा इख्तियार कर लिया, बच गया, अपनी सलाह कर ली, फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। हुण ये लूत अलैहिस्सलाम जेड़ियां आयतां सुना रहा है उहदे च ये गल्लां आ रहीआं वा। और तुसीं ये देखो कि जेड़ी चीज़ उत्थे सब तो ज्यादा खराबी वाली है उन्हों मुखातब किया जा रहा है ना। इस तरीके नाल शुएब अलैहिस्सलाम है। हुण शुएब अलैहिस्सलाम की कौम जिहड़ी आ उहदे विच माशी खराबियां वा। लिहाजा शुएब अलैहिस्सलाम ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਤਾਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਅੱਲਾ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਹਦਾਇਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਹ ਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾਪ ਔਰ ਤੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਠੀਕ ਕਰੋ, ਹਰਾਮ ਨਾ ਖਾਓ, ਮਿਲਾਵਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਮਾਸ਼ੀ ਖਰਾਬੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ मूसा अलैहिस्सलाम ਜਿਹੜਾ ਪੈਗੰਬਰ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਅੱਲਾ ਨੇ ਭੇਜਿਆ? ਇਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸਿਆਸੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਖਰਾਬੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਿਆਸਤ। ਫਿਰੌਨ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨਹੀਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਨਬੀ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कानत बनु इसराइल तसूसुहुमुल अंबिया, बनु इसराइल दे पैगंबर सियासत करते थे। सुलेमान सियासतदान सी कि नहीं सी? अगर मुल्क नूं चलाना कहंदे सियासत है तो फिर यही सी। दाऊद अलैहिस्सलाम सियासतदान सी, तालूत सियासतदान सी, फिर जिहड़ा ना जुल्करनैन सियासतदान सी, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सियासतदान सी, उमर फारूक अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सियासतदान सी।
हदीस है कानत बनु इसराइल तसुसुहुमुल अंबिया, अंबिया सियासत करते सी। हुण अगों फिरौन भी सियासतदान ही है, एक मुल्क चला रहा। तो मूसा अलैहिस्सलाम जाके यानी वो सियासी जबर, सियासी जुल्म, सियासी हक तलफी, इंसानी हकूक कह लो, जेड़े अज सानू यूरोप या अकवाम मुतहदा दसदा वा, ये वास्ते अल्लाह ने पैगंबर भेजा। अज इन्हां चीज़ां मतलब है भी जेड़ी दावत लूत अलैहिस्सलाम दी सी, जेड़ी शुएब अलैहिस्सलाम दी सी, जेड़ी मूसा अलैहिस्सलाम दी सी, ये तो कोई फिरका भी इस दावत नूं लैके नहीं खड़ा। ना अहले हदीस खड़े, ना बरेलवी खड़े, ना देवबंदी खड़े, ना शिया खड़े। ये वो तो बस सिर्फ अपने अपने फिरके की दावत है, वो तो पूरे दीन की वैसे ही दावत नहीं, वो इबादत भी पूरियां का मसला नहीं। जिस तरह मैं अक्सर कहना हुन्ना कि बई एक आदमी जिहड़ा है वो नमाज तरक कर देवे, नमाज ना पढ़े, उन्होंने अहले सुन्नत शुमार कर दे आ, और अहले हदीस शुमार कर दे आ। कई अहले हदीस नमाज नहीं पढ़ते, और कदी इदा नहीं होया कि तुसी ये कहो कि उन्होंने उन्होंने उलमा ने फतवा जारी किया हुए कि जेड़ा नमाज पढ़नों हट गया वो हुण अहले हदीस नहीं रहा। और कदी इदा नहीं होया कि जे कोई अहले सुन्नत नमाज ना पढ़ता हुए तो उन्होंने अहले सुन्नत दे उलमा ने क्या हुआ कि हुण ये अहले सुन्नत नहीं रहा क्योंकि नमाज का तारक है। हालांकि दूसरी तरफ की मसला है, यानी अगर कोई अहले सुन्नत नमाज पढ़ता है लेकिन रफा यदैन भी कर लवे तो ओनू अहले सुन्नत वाले अहले सुन्नत तस्लीम नहीं करते। वो कहते कि अहले हदीस या भाभी हो गया। इसे तरीके ना कोई अहले हदीस नमाज ना पढ़ता हो तो फिर तो उन्होंने तस्लीम कर दे कि बई ये अहले हदीस है। लेकिन अगर वो अपनी नमाज दे विचों रफा यदैन करना बंद कर दे तो फिर वो अहले हदीस तस्लीम नहीं कर दे। मेरी गल समझ आई कि नहीं आई? यानी पूरी नमाज छड़ दे तो अहले हदीस है, रफा यदैन छड़ दे तो अहले हदीस नहीं। पूरी नमाज छड़ दे तो अहले सुन्नत हैगा, और सिर्फ रफा यदैन जिहड़ी है वो उन्हें कर ली है, नमाज तो वो ही पढ़ी है, रफा यदैन कर ली है, हुण वो अहले हदीस हो गया, हुण वो अहले सुन्नत नहीं रहा। यही बस उच्ची ने जनाजा पढ़ लिया तो हौली पढ़ लिया, उच्ची आमीन कह दिता तो हौली आमीन कह दिता, तो बस ये कोशिश जिहड़ा ना हुण रह गया वा। बहरहाल ये समझ लो ये जवाल है जेड़ा ना साडे उलमा नूं समझ आ रहा ना आवाम नूं समझ आ रहा। ये इस जवाल दे विचों जेड़ा ना वो निकलण दा रस्ता केड़ा? अल्लाह दी किताब, अल्लाह दा कुरान। जदों तक ये सारे फिरके अपने अपने यानी पिछे जेड़े चलण वाले आ ना उन्होंने कुरान की अहमियत नहीं दसणगे। कुरान चो सिर्फ ये नहीं कि अपने अपने फिरके वालियां आयतां, पूरा कुरान सूरा फातिहा तो लैके सूरा नास तक ये कुरान नूं समझण की कोशिश करो, ये मुताबिक जिंदगी गुजारो। जदों ये कुरान सामने आएगा ये फिरके खुद ही कमजोर पै जाणगे। लेकिन क्योंकि फिरकियां नूं जेड़े लोग कमजोर नहीं करना चाहते, जेड़े हर फिरके दे मौलवी आ वो फिर इसकी मुखालफत करते हैं कि साडे फिरका कमजोर हो जाएगा अगर असी अपने पिछलिਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ कुरान समझा दईए या उन्होंने समझण दईए। तो हुण नोट करो
अल्लाह का पैगंबर आके की फरमांदा, फअरसिल माइया बनी इसराइल, मेरे नाल बनी इसराइल नूं भेज दे। काला ते फिरौन कहन लगा, इन कुंता जेता बिआयतिन फाती बिहा, तू कोई निशानी लैके आया है पैगंबर होने दी, ते फिर उन्होंने सामने विखा, अल्लाह वालों कोई निशानी ले आया तो सामने दिखा लिया के, इन कुंता मेरा सादिकीन, अगर तू सच कह रहा। फअल का आसा, ते मूसा अलैहिस्सलातु सलाम ने अपना वो लाठी जड़ी है ना वो थले रखी। फैजा ही असोबान मुबीन, ते वेखदे वो जड़ा एक वाज़े तौर दे उत्ते बहुत बड़ा सप बन गया, अजदहा बन गया। व नाजा यादाहू, और फिर उन्होंने अपना हाथ कढ़िया। फैजा ही बैजा उलिन नाजरीन, ते ओ रोशन हो गया देखण वालियां वास्ते, जिद्दां असीं कहने चंद दी सूरज दी रोशनी, मतलब इस तरह वो हाथ विचों रोशनी निकलण लग पई। उन्होंने कहा कि ए मेरे कोल निशानियां वा। काल अल मालाउ मिन कौम फिरौन, हुण ज़ाहिर फिरौन किहड़ा उत्थे किते कल्ला तुरिया फिरदा सी, फिरौन दा आखिर बादशाह वैसे ही ਇੱਥੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਟੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਦੀਨਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੱਲੇ ਟੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਫਿਰਕੇ ਬਣੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਟੌਰ ਟੱਪੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੋ 5-7 ਬੰਦੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਆ। ਹੈਂ, ਇਹ ਪੈਗੰਬਰ ਵਿਚਾਰੇ ਕੱਲੇ ਟੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੈਂ, ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਖਾਲਸ ਦੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਏਦਾਂ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰੌਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਬਾਰੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ। ਕਾਲ ਅਲ ਮਾਲਾ ਮਿਨ ਕੌਮ ਫਿਰੌਨ, ਤੇ ਉਸ ਕੌਮ ਫਿਰੌਨ ਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਨ ਹਾਜ਼ਾ ਲਸਾਹਿरुन ਅਲੀਮ, ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਜੱਥਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੱਥੇ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਜੱਥਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮਫਾਦਾਤ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕਾਇਮ ਆ, ਹੈਂ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਜੱਥਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਲੈ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਦੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਖਤਮ ਹੋਵੇ। ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਜ਼ਾਹਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਸੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਬੜਾ ਇਲਮ ਵਾਲਾ ਜਾਦੂਗਰ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। मूसा अलैहिस्सलाम गए थे मिस्र से सी ना, क्या कोई इलम वाला जादू इलम सीख के आया। युरीद अन युखरिजा कुम मिन अर्दिकुम, ये चाहता कि अपने इस जादू के जोर के उत्ते ना तुहानू तुहाडे मुल्क चों कढ़ देवे, मुल्क चों। हालांकि तुसी देखो ये हुंदी है हुक्मराना दी चालबाजी। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि तुसी बनी इसराइल नूं मेरे नाल जान दो, आज़ाद कर दो, मैं इन्हां नूं लैके चला जाना। ये नहीं कहा कि मैं इत्थे रहना ते इत्थे तुहाडी हुकूमत नूं कोई खतरा होएगा, नहीं, मैं लैके चला जाना। क्योंकि अल्लाह का हुक्म यही सीगा कि उत्थे फलस्तीन च जाके हुकूमत कायम करनी है, तो मैं लैके चला जाना वा। हुण ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ कि मूसा ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਾਦੂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਥੋਂ ਕੱਢੇਗਾ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯਾਨੀ ਦੇਖੋ ਕਿਦਾਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਲਟ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਮਾਜ਼ਾ ਤਾਮੁरून, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿਓ। ਆ ਫਿਰੌਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਅਸਲ 'ਚ ਫਿਰੌਨ ਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਖਤਰਾ ਸੀਗਾ ਕਿ
ਅਗਰ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹਕੂਮਤ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕੌਮ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ 300 ਸਾਲ ਤੱਕ 300 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਮਝੋ ਹਕੂਮਤ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਯੂਸਫ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੈਸੀਅਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਯੂਸਫ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰੈਸ਼ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ ਇਸਮਾਈਲ ਔਰ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਦੇ ਤਲਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਔਰ ਇਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਫਿਰੌਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਹਕੂਮਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਇਨਕਲਾਬ ਆ ਗਿਆ 300 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਯੂਸਫ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਦੇ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਮੁਫਤ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਏਡ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਵਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਦੇਣੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਇਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਛੱਡਣਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਹਕੂਮਤ ਪਲਟ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਯੁਰੀਦੁ ਅਨ ਯੁਖਰਿਜਕੁਮ ਮਿਨ ਅਰਦਿਕੁਮ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਵੇ, ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਚ ਫਿਰ ਨਿਕਲ ਹੀ ਗਏ। ਫਮਾਜ਼ਾ ਤਾਮੁरून, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਸ਼ਵਰਾ? ਕਾਲੂ ਅਰਜ ਵ ਅਖਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਜਣੇ ਸੀ ਨਾ, ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਔਰ ਹਾरून ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਰੋਕ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿਓ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲਓ। ਇਹ ਵੀ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋਚਦੇ ਆ, ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਔਰ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਵਾਰਸਲ ਫਿਰ ਮਦਾਇਨ ਹਾਸ਼ਰੀਨ, ਔਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਬਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰਕਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਦ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ, ਮਨਾਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਭੇਜੋ। ਕੀ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਉਣਗੇ? ਯਾ ਤੂ ਕਾ ਬਿਕੁਲ ਸਾਹਿਰਨ ਅਲੀਮ, ਕੇ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਭ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਲਮ ਵਾਲੇ ਜਾਦੂਗਰ। ਵਜਾ ਅਸਹਰਾ ਤੋਂ ਫਿਰੌਨ, ਆ ਗਏ ਜਾਦੂਗਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰੌਨ ਕੋਲ। ਕਾਲੂ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰੌਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸੀ ਨਾ ਵੀ ਐ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਮੁਕਾਬਲਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਲਨਾ ਲਅਜਰਨ ਇਨ ਕੁੰਨਾ ਨਹਨੁਲ ਗਾਲਿਬੀਨ, ਸਾਨੂੰ ਅਜਰ ਇਨਾਮ ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ਨਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਾਲਾ ਨਾਮ, ਫਿਰੌਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ ਇਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਵ ਇੰਨਕੁਮ ਲਮਿਨਲ ਮੁਕਰਬੀਨ, ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਖਾਸ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗਾ, ਮੁਕਰਬ ਖਾਸ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਚੋਂ ਕੱਢੋ ਮੈਨੂੰ। ਕਾਲੂ ਯਾ ਮੂਸਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਜਾਦੂਗਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਦਾਨ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਾਲੂ ਯਾ ਮੂਸਾ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੂਸਾ ਇਮਾ ਅੰਤੁਲ ਕੀਆ, ਕਿਆ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਕਮਾਲ ਦਿਖਾਵੇਂਗਾ
व इम्मा अन नकून नहनुल मुल्कीन, या ਅਸੀਂ ਹੋਈਏ ਆਪਣਾ ਕਮਾਲ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਵਾਰ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਰ ਕਰੀਏ। ਕਾਲ ਅਲ ਕੂ, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा हाँ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਲ ਦਿਖਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ ਕਰੋ ਪਹਿਲੇ। फलमा अल कऊ सहारू आयुनन नास, ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਦੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਸਤਰ ਹਬੂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਜਾਦੂ ਨਾਲ ਡਰਾਇਆ। ਵਜਾਊ ਬਿਸਿਹਰ ਨਜ਼ੀਮ, ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਜਾਦੂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਸੱਪ ਬਣਾਉਂਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਨਾ ਸੱਪ ਸੁੱਪ ਬਣਾਏ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਆਮ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਡਰ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਡਰ ਗਏ। ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਔਹੈਨਾ ਇਲਾ ਮੂਸਾ, ਅਸੀਂ ਵਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਵੱਲ, ਅਨ ਅਲ ਕੀ ਅਸਾ, ਕੇ ਤੂੰ ਵੀ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਦੇ ਆਪਣੀ ਲਾਠੀ। ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਤਲਕਫੋ ਮਾ ਯਫਿਕੂਨ, ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਫੌਰਨ ਹੀ, ਯਾਨੀ ਯਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਨਿਗਲ ਦਿੱਤਾ, ਢਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕਹੋ। ਜੋ ਘੋਸਲਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਲਿਆ। ਫਵਾਕਾਲ ਹੱਕ, ਤੇ ਹੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਦਾਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਲੋਕ ਖੜੋਤੇ ਆ, ਫਿਰੌਨ ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਹੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਜਾਦੂਗਰ ਹਾਰ ਗਏ। ਵ ਬਾਤਲਾ ਮਾ ਕਾਨੂ या मालून, और बातल हो गया ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਤਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਤੇ ਜਾਦੂ ਸੀਗਾ। ਫਗੋਲੇਬੂ ਹੁਨਾਲਿਕਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਮਗਲੂਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹਾਰ ਗਏ, ਢਹਿ ਗਏ ਜਾਦੂਗਰ। ਵਨ ਕਾਲਾਬੂ ਸਾਗਰੀਨ, ਔਰ ਆਏ ਤਾਂ ਜਿੱਤਣ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫਾਰਗ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਹੋਏ ਜ਼ਲੀਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਗਰੀਨ ਜ਼ਲੀਲ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਏ, ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਇਆ व उल्किय सहरतो साजिदीन, ਸਿੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਾਦੂਗਰ ਸਜਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਾਦੂਗਰ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਜਾਦੂਗਰ ਡੇਗ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰੌਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਾਦੂਗਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਲਾਠੀ ਬਣੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਪ ਸਮਝਿਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜਾਦੂਗਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਰੱਸੀਆਂ ਸਿੱਟੀਆਂ, ਕੋਈ ਲਾਠੀਆਂ ਸਿੱਟੀਆਂ, ਉਹ ਸੱਪ ਬਣੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੱਪ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਦੋਵੇਂ ਸੱਪ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮੌਜਜ਼ਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਜਾਦੂ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਜਾਦੂਗਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਛੋਟੇ ਸੀਗੇ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਮ ਥੋੜਾ ਸੀਗਾ, ਮੂਸਾ ਦਾ ਇਲਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੂਸਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰਾ ਵੱਡਾ ਸੱਪ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਤਕੜਾ ਸੱਪ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਖਾ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਜਾਦੂਗਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਜਾਦੂ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮੂਸਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਜਾਦੂ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਹਦੂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਪਹਿਚਾਣੇ, ਉਸ ਸ਼ੋਬੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਪਹਿਚਾਣ ਲੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਇੱਕ ਪੈਗੰਬਰ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਮੁਕਾਮਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਜਾਦੂਗਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਲੀਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਡਰਾਇਆ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੀਆਂ।
ਹੁਣ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਾਦੂਗਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਇਖਤਿਆਰ, ਉਹ ਤਬਲੀਗ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਕਾਮਾਤ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਆਪਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੜਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਰਾ ਵਾਕਿਆ ਮਹਦੂਦ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫੌਰਨ ਉਹ ਈਮਾਨ ਲੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਾਦੂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਸਜਦੇ ਚ। ਕਾਲੂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਮੰਨਾ ਬਿਰੱਬਿਲ ਆਲਮੀਨ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਜਮਾ ਲਗਾਇਆ, ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਫਿਰੌਨ ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਰਦਾਰ ਹੈ। ਕਾਲੂ ਆਮੰਨਾ ਬਿਰੱਬਿਲ ਆਲਮੀਨ, ਅਸੀਂ ਈਮਾਨ ਲਾਏ ਜਹਾਨਾਂ ਦੇ ਰੱਬ ਤੇ, ਰੱਬੇ ਮੂਸਾ व ਹਾरून, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਆ ਮੂਸਾ ਦਾ ਔਰ ਹਾरून अलैहिस्सलाम ਦਾ। ਕਾਲਾ ਫਿਰੌਨ, ਤੇ ਫਿਰੌਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਫਿਰੌਨ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਸੱਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹਰਾਤਾ। ਮੈਂ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਪੈਗੰਬਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਗੰਬਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਰੱਬ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਕਾਲਾ ਫਿਰੌਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਆਮਨਤੁਮ ਬਿही ਕਬਲ ਅਨ ਆਜ਼ਨ ਲਕੁਮ, ਤੁਸੀਂ ਈਮਾਨ ਲੈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਸੱਦਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਾਦੂਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਈਮਾਨ ਲਾਏ। ਇਨ ਹਾਜ਼ਾ ਲਮਕरुन ਮਕਰਤਮੂਹੁ ਫਿਲ ਮਦੀਨਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਚਾਲ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੀ ਮਿਲ ਕੇ ਚਾਲ ਆ, ਮੂਸਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਨ ਹਾਜ਼ਾ ਲਮਕरुन ਮਕਰਤਮੂਹੁ ਫਿਲ ਮਦੀਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਚਾਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਲਟਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਈਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜਾਦੂਗਰ ਸੱਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਏ ਹੋ, ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਈਮਾਨ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਫਿਰੌਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹਾਰ ਜਾਏਗਾ। ਲਿਤੁਖਰਿਜੂ ਮਿਨਹਾ ਅਹਲਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਯਾਨੀ ਮਿਸਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਇਹ ਚਾਲ ਨਾਲ ਬਸ ਐ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਲਟਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ, ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਫਸਊਫ ਤਾਲਮੂਨ, ਤੇ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਅੰਜਾਮ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਅੰਜਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਲਾ ਉਕਤਿਅਨ ਐਦੀਅਕੁਮ ਵਾਰਜੁਲਕੁਮ ਮਿਨ ਖਿਲਾਫ, ਮੈਂ ਕੱਟ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਮੁਖਾਲਫ ਸਿਮਤ ਤੋਂ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦਾ ਹੱਥ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਦੀ ਲੱਤ। ਸੁਮਾ ਉਸੱਲਿਬੰਨਕੁਮ ਅਜਮਾਈਨ, ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਚਾੜ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪਤਾ ਵਾ ਜਾਦੂਗਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੂਸਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਔਰ ਫਿਰੌਨ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਫਿਰੌਨ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਔਰ ਮੂਸਾ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਾਲੂ ਇਨਾ ਇਲਾ ਰੱਬਿਨਾ ਮੁਨਕਲਿਬੂਨ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਸੂਲੀ ਚੜਾ ਦੇਗਾ, ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਮਰ, ਤੇ ਮਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਕਾਲੂ ਇਨਾ ਇਲਾ ਰੱਬਿਨਾ ਮੁਨਕਲਿਬੂਨ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਵੱਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਈਮਾਨ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਕ ਮੋਮਨ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਮਾਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਕੇ ਅੱਲਾ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ। ਇਹ ਸੌਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੌਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਸਤਾ ਵਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਲੱਭ ਗਿਆ ਸੌਦਾ, ਅਗਰ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੀ ਦੇਖੋ
ਕਿ ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਯਾਸਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਮਈਆ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ ਦੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਾਲ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਖਬਾਬ ਬਿਨ ਅਲ ਅਰਦ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ ਦੀ। ਔਰ ਉਹ ਸਭ ਸਿਤਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ? ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਸਿਤਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਰ ਗਏ ਔਰ ਦੋ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਸਮਈਆ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ ਔਰ ਯਾਸਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਕੋ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ। ਇਹ ਸੌਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕੁਰਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਸੱਚਾਈ ਆਏਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਕੰਮ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਨਮਾਜ਼ ਨਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਹਲਾਲ ਨਾ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹੋ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹਾਦ ਕਰਾ ਲਓ। ਹੈਂ, ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਈਮਾਨ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹਾਦ ਕਾਹਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਈਮਾਨ। ਈਮਾਨ ਤਾਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੌਤ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਾਲੂ ਇੰਨਾ ਇਲਾ ਰੱਬਿਨਾ ਮੁਨਕਲਿਬੂਨ ਵਮਾ ਤਨਕਿਮੁ ਮਿੰਨਾ। ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਾਹਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਵਾਂ? ਇਲਾ ਅਨ ਆਮੰਨਾ ਬਿਆਯਾਤ ਰੱਬਿਨਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲੈ, ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਮੌਜਜ਼ਾ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵੇਖ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਈਮਾਨ ਲੈ। ਬਸ ਐਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੋਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜਿਆ। ਲੰਮਾ ਜਾਤ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈਆਂ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਤੇ ਹੈ ਸੀਗਾ ਕਿ ਫਿਰੌਨ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰੌਨ ਨੇ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਲਟਕਾ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਲੀ ਤੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਵੱਢ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹ ਅੱਲਾ ਕੋ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਰੱਬਨਾ ਅਫਰਿਗ ਅਲੈਨਾ ਸਬਰਾ। ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਤਾਲੂਤ ਔਰ ਜਾਲੂਤ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅੱਲਾ ਕੋ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਆ ਸਬਰ ਦੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੂਰਾ ਬਕਰਾ ਦਾ ਆਖਰੀ ਰਕੂ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਕੇ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਸਬਰ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਜਾਦੂਗਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਬਰ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗਦੇ। ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਹੱਥ ਪੈਰ ਵੱਢੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਰਦ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਈਮਾਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਈਏ, ਸੂਲੀ ਦੇਵੇ, ਫਾਂਸੀ ਦੇਵੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਈਏ। ਰੱਬਾਨਾ ਅਫਰਿਗ ਅਲੈਨਾ ਸਬਰਾ, ਐ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਵਾਫਰ ਮਿਕਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਰ ਦੇ ਦੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰੌਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਹੁਣ ਮੂਸਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਹੁਣ ਫਿਰੌਨ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਈਮਾਨ ਨਾ ਗਵਾ ਬੈਠੀਏ, ਈਮਾਨ ਨਾ ਹਾਰ ਜਾਈਏ। ਅਫਰਿਗ ਅਲੈਨਾ ਸਬਰਾ, ਤੇ ਵਾਫਰ ਮਿਕਦਾਰ 'ਚ ਦੇ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਬਰ। ਵਤਵਫਨਾ ਮੁਸਲਿਮੀਨ, ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵਫਾਤ ਪਾਈਏ, ਮੌਤ ਆਵੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਆਵੇ। ਵਕਾਲ ਅਲ ਮਲਾਉ ਮਿਨ ਕੌਮ ਫਿਰੌਨ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰੌਨ ਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਰਦਾਰ। ਹੁਣ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਾਜ਼ੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਬਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਇਹ ਮੌਕਾ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਕੀਨ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਈਮਾਨ ਦੇ ਟੈਸਟ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਕਾਬਲ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ
ਇਹਨਾਂ ਜਾਦੂਗਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਦੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀ। ਉਹ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਿਆਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਆਏਗੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਹੁਣ ਉਹ ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਫਿਰੌਨ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਣਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰੌਨ ਕਹਿਲਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰੌਨ ਕਹਿਲਾਂਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਰਬਰਾਹ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਦਰ ਕਹਿਲਾਂਦਾ, ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਕਦੀ ਉਹ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਅਲਵੀ ਸੀਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਦਰ ਦਾ ਉਹਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਿਰੌਨ ਉਹਦਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜੇ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਜਿਸ ਫਿਰੌਨ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਲੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰੌਨ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਮਰ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਉਹ ਬੇਟਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰੌਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਜਿਸੋਂ 12-13 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ 8-9 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਵੱਲਾਹੁ ਆਲਮ, ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰੌਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਬੇਟਾ, ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਰਾ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਬੇਟਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਵਲੀ ਅਹਿਦ ਬਣਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਫਿਰੌਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕੱਢਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਉਹ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਣੇ। ਇਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਬਾਅਦ ਔਕਾਤ ਸਾਡੇ ਔਲਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਪਾਲ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਾਲ ਲਿਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 5-7 ਸਾਲ ਪਾਲਿਆ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਰੱਬੀ ਸਬੱਬੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਔਲਾਦ ਹੋ ਗਈ, ਬੀਵੀ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਈ, ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਾ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਜੋਗੇ ਨਾ ਰੱਖਣ ਜੋਗੇ, ਰਵੱਈਆ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਤੇ ਫਿਰੌਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨੂੰ ਵਲੀ ਅਹਿਦ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵਾ, ਇਹ ਬੇਟਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਘਰ ਹੀ ਰਹੇ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम, ਉਹਦੇ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਸੇ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਹੱਬਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਹਿਕਮਤ ਸੀ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਬਤ ਪਾਤੀ ਸੀ। ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਦੀ ਚੱਕ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਖਿਲਾ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਖੇਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਆਮ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਸ ਫਿਰੌਨ ਨੇ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਚੋਂ ਜਿਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਦੀਨ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਫਿਰੌਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਉਹ ਬੇਟੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਬਸ ਇੱਕ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਰਸਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦੇ, ਉਹ ਫਿਰੌਨ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੇ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰੌਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਦਾ ਭਾਈ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਚਪਨ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਪਿਆਰ,
ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ मूसा अलैहिस्सलाम ਨੂੰ अल्लाह ताला ने ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਬਚਪਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ मूसा अलैहिस्सलाम ਤੋਂ ਤੰਗ ਤਾਂ ਹੈ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ मूसा अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਜਾਂ ਕਰਵਾ ਦੇਵਾਂ। ਹੈ ਉਹਨੇ ਜਾਦੂਗਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਵਢਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਉਹਨੇ मूसा अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਅੱਛਾ, मूसा अलैहिस्सलाम ਆਪਣਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤਬਲੀਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅਸਰਾਤ ਵੀ ਫਿਰ ਤਬਲੀਗ ਦੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਮੱਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਤਬਲੀਗ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸਰਾਤ ਮੱਠੇ ਮੱਠੇ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੱਠੇ ਮੱਠੇ मूसा अलैहिस्सलाम ਦੇ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫਿਰੌਨ ਦੇ ਦਰਬਾਰੀ ਸੀ ਨਾ, ਸਰਦਾਰ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ, ਉਹ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ मूसा ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਈ ਬਗਾਵਤ ਕਰਵਾ ਦੇਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੱਕੇ ਵਾਲੇ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਾਵਤ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਖਤਰਾ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ मूसा ਫਿਰੌਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। वकाल अल मालाओ मिन कौम फिरौन, उस फिरौन की कौम के सरदार कहन लगे अताज़रु मूसा व कौमा, क्या तू कुछ नहीं कहेगा मूसा नू ते ओदी कौम नू, लियुफसदू फिल अर्द, कि वो जमीन दे उत्ते फसाद करन, यानी किसी वेले बगावत कर देणगे जिद्दां कहंदे आ, व ज़याज़ाराका व आलिहतका, और तेरे तो भी ला तलक होणगे और तेरे माबूद तो भी। हुणे देखो फिरौन दा भी माबूद हैगा, फिरौन खुद भी माबूद है तो माबूद दा भी अगे माबूद हैगा। हैं इस तरह हो गए, फिर ज़ाहरा सब तो ऊपर जाके फिर अल्लाह आ जाता। काला तो फिरौन कहन लगा सानू कत्ल अबनाहुम, असल चो मैं जिहड़ी गल दसी है कि ओदे ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ मूसा अलैहिस्सलाम ਦੀ ਇਹ ਤਬਲੀਗ ਸ਼ਬਲੀਗ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਦਿਲ 'ਚ ਮੁਹੱਬਤ ਪਾਈ ਉਹ ਸਿਰਫ मूसा अलैहिस्सलाम ਦੀ ਤਹਫ਼ੁਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਗਈ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰੌਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਕਤਲ ਅਬਨਾਹੁਮ, ਅਸੀਂ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ, व नस्तहयी निसाहुम, और जिंदा रखांगे ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ। ਚੱਲ ਰਹੇਗਾ ਕੰਮ, ਇਹ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਫੜ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। व इन्ना फौकाहुम काहिरून, और फिर ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਆ, ਐਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, छोटा मोटे कोई गलबात ही होएगी ना ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ। काला मूसा लिकौम, क्या मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम नू इस्ताईनु बिल्लाहि वस्बिरू, अल्लाह कोलों मदद मंगो और सबर करो। जिदा मुसलमाना नू क्या सी ना उम्मत बना के, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। ए वेख लो, इस्ताईनु बिल्लाहि वस्बिरू, अल्लाह को मदद मंगो और सबर करो। इन्नल अर्दा लिल्लाह, जमीन दा मालिक अल्लाह वा, यूरिसुहा मन यशाउ मिन इबादे, और वो अपने बंदियां च जिन्हों चाहता है ਉਹਨੂੰ ਵਾਰਸ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵਾਰਸ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਫਿਰੌਨ ਹਾਕਮ ਆ, ਬਸ ਸਬਰ ਕਰੋ ਹੁਣ। वल आक़िबतु लिल मुत्तकीन, अलबत्ता आकबत अंजाम आखरत ਉਹਦਾ ਤਲਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਕੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤਕਵੇ ਵਾਲੇ ਆ, ਮੁਤਕੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤਕਵੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਆਖਰਤ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਫਕੀਰ ਤਕਵੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਆਖਰਤ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਕਾਲੂ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ
ਲੋਕ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ। ਹੁਣ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰੌਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਕੁੱਟਾਂ ਮਾਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਸਖਤੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਕੋ ਮਦਦ ਮੰਗੋ ਔਰ ਸਬਰ ਕਰੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਾਲੂ, ਤੇ ਉਹ ਕੌਮ ਯਾਨੀ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਕੌਮ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਊਜ਼ੀਨਾ ਮਿਨ ਕਬਲ ਅਨ ਤਾਤੀਨਾ, ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਅਜ਼ੀਅਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ 'ਚ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ। ਯਾਨੀ ਮੂਸਾ ਤੇਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਕੱਟੀਆਂ। व मिन बाद मा जितना, और तेरे आउण तो बाद भी मुसीबतां दे विच ही आ। दूसरे लफ्जां दे विच की मतलब है, कोई फायदा ना होया तेरे आउण दा भी, हैं तेरे आउण दा भी कोई फायदा ना होया, असीं तां पहले ही बहुत तंगियां कट्टियां, तेरे आउण नाल तंगियां फेर हो गईयां। काला, ते मूसा अलैहिस्सलाम कहन लगे, असा रब्बुकुम, हो सकता है कि तुहाडा रब आई युहलिका अदुवकुम, कि तुहाडे दुश्मन नू हलाक कर देवे, व यस्तखलिफकुम फिल अर्द, और तुहानू जमीन दे उत्ते खलीफा बना देवे, जमीन ते नायब बना देवे। फयंजुरा कैफा तामलून, और फिर देखेगा कि तुसी किदां दे अमल करदे हो। यानी ये फिरौन ਦਾ ਵੀ ਟੈਸਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਦਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਕਰਦਾ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਫਿਰ ਟੈਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਹਕੂਮਤ ਖੁਦ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਹੈ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦਾ। ਵਲਕਦ ਅਖਜ਼ਨਾ ਆਲਾ ਫਿਰऔन बिस्सिनीन वनक्स मिन समरात, फरमाया कि और असी पकड़िया, अल्लाह कहता असी पकड़िया फिरौन ते ओदी कौम नू लगातार ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿਤ ਫਸਲਾਂ ਔਰ ਫਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਦੀ ਮੈਂ ਸਖਤੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਨਰਮੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਲਅੱਲਹੁਮ ਯਜ਼ੱਕरून, ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਖਤੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਸੀਹਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਜਾਣ। ਫਜ਼ਾ ਜਾਤਹੁਮੁਲ ਹਸਨਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ ਥੋੜੀ ਟਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਜ਼ਾਬ ਹੈ, ਕਹਿਤ ਹੈ ਕੋਈ ਟਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀ ਆਂਦੀ ਸੀ, ਕਾਲੂ ਲਨਾ ਹਾਜ਼ਹੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਦਾ ਮੁਕੱਦਰ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ। व इन तुसिबहुम सय्या, और ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਂਦੀ ਸੀ, ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਸਖਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਯਤਯਰੂ ਬਮੂਸਾ ਵਮਮ ਮਾਹ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਬੇਬਰਕਤੀ ਆ ਮੂਸਾ ਦੀ ਔਰ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਬਰਕਤੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਗਾਹ ਹੋ ਜਾਓ, इन्नमा ताइरुहुम इंदल्लाह, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਬਰਕਤੀ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਬਰਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਮਲਾਂ ਤੋਂ ਆ। ਵਲਾਕਿਨ ਅਕਸਰਹੁਮ ਲਾ ਯਅਲਮੂਨ, ਲੇਕਿਨ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਵਕਾਲੂ ਮਹਮਾ ਤਾਤੀਨਾ ਬਿਹੀ ਮਿਨ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰੌਨ ਦੀ ਕੌਮ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਜਾਂ ਫਿਰੌਨ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਰਦਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਫਿਰੌਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਖਤੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਮੂਸਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ਜਾਂ ਮੂਸਾ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਜਾਂ ਮੂਸਾ ਦੇ ਜਾਦੂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝ ਲਓ ਹੈਂ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਖਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਮੂਸਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ।
ਕਾਲੂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਹਮਾ ਤਾਤੀਨਾ ਬਿਹੀ ਮਿਨ ਆਇਆ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਿਖਾਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਐ ਮੂਸਾ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੋਜਜ਼ੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇਸੇ ਤੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਤਸਹਾਰਾ ਨਾ ਬਿਹਾ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜਾਦੂ 'ਚ ਮੁਬਤਲਾ ਕਰ ਦੇਵੇਂ, ਯਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਰ 'ਚ ਮੁਬਤਲਾ ਕਰ ਦੇਵੇਂ। ਲਿਤਸਹਾਰਾ ਨਾ, ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੁਜਜ਼ੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਫਮਾ ਨਹਨੁ ਲਕਾ ਬਿਮੁਮਿਨੀਨ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ। ਅਰਸਲਨਾ ਅਲੈਹਿਮ ਤੂਫਾਨਾ ਵਲ ਜਰਾਦਾ ਵਲ ਕੁਮਲਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਜਿਆ ਤੂਫਾਨ, ਟੱਡੀ ਦਾ ਲੋ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਕੜੀ, ਵਲ ਕੁਮਲਾ और जुआ चिचड़ियाँ, व दफादिया और मेंढक, व दम खून, आयात मुफस्सलात, फासले नाल, यानी वक्फे तो कदी ये निशानियां जड़ियाँ ये उन्हां दे उत्ते आईयां। यानी एक कोई चीज़ भी है अगर उसकी बहुतात हो जाती है तो टिड्डियाँ ही बहुत ज़्यादा हो जान, मक्खियाँ बहुत ज़्यादा हो जान, हैं ਜੂਆਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਹੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਗਾ ਖਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵਬਾ ਬਣ ਕੇ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਖੁਰਕੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਫਾਸਲੇ ਨਾਲ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ। ਫਸਤਕਬਰੂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਕੜੇ ਰਹੇ। ਵਕਾਨੂ ਕੌਮਾਂ ਮੁਜਰਮੀਨ, ਔਰ ਬੜੇ ਮੁਜਰਮ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਏਡੀ ਛੇਤੀ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਵਲੰਮਾ ਵਾਕਾ ਅਲੈਹਿਮ ਰਿਜਜ਼, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਜ਼ਾਬ ਵਾਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਕਾਲੂ ਯਾ ਮੂਸਾ ਦੁਓ ਲਾਨਾ ਰੱਬਕਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਐ ਮੂਸਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆ ਕਰ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲਓ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਖਤੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੂਸਤ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੂਸਾ ਬਦ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਜਾਦੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਅਜ਼ਾਬ ਸਾਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੀਸਰਾ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੂਸਾ ਨੂੰ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ, ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਰੱਦੇ ਅਮਲ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਐ ਮੂਸਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਕੋ ਦੁਆ ਕਰ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਵਾਂਗੇ, ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਉਹ ਤੀਸਰੇ ਲੋਕ ਆ। कालू या मूसा दो लाना रब्बक, है मूसा तू जरा दुआ कर अपने रब को, बिमा आहिदा इंदक, जेड़ा उन्हें तेरे नाल वादा कीता है। यानी कुछ लोग इदां दे भी होणगे जेड़े मनदे होणगे, इस हद तक ईमान नहीं लियाउंदे होणगे, मनदे होणगे कि भी इहदा कोई मूसा अलैहिस्सलाम दा रब भी हैगा ते ओहदे कोलों दुआवां करदा। लाइन कशफता अन्नल रिज्जा, अगर उन्हें साढ़े कोलों ये अजाब हटा दिता, ये परेशानी चों सानू कढ़ दिता, लनुमिनन्ना लक, ते असी जरूर तेरी गल मान लवांगे। वाला नूर से लन्ना माँ का बनी इसराइल, आप देखो फिर देखो, यानी असी तेरी गल मान लवांगे ते बनी इसराइल नू तेरे नाल जान देवांगे। मूसा अलैहिस्सलाम दा मुतालबा ही आहा सीगा, ठीक है ना, कि बस इन्हां नू मेरे नाल जान दिओ, बनी इसराइल नू आज़ाद करो। ये आ मूसा अलैहिस्सलाम दी असल जिहड़ी दावत जिहड़ी है ना,
ਇਹ ਹੈ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਕੰਮ। ਫਲਮਾ ਕਸ਼ਫਨਾ ਅਨਹੁਮ ਰਿਜਜ਼ਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਅਜ਼ਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਟਾਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਲਾ ਆਜਾਲਿਨ ਹੁਮ ਬਾਲਿਗੂ, ਇੱਕ ਵਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀ ਹਕਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਉਂਦਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਇਆ, ਉਹ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਜ਼ਾ ਹੁਮ ਯਨਕਸੂਨ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਵਾਂਗੇ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁਸੀਬਤ ਟਲਦੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਫਨ ਤਕਮਨਾ ਮਿਨਹੁਮ, ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਤਕਾਮ ਲਿਆ। ਫਅਗਰਕਨਾਹੁਮ ਫਿਲ ਯਮ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਕ ਕੀਤਾ। ਬੇਅੰਨਹੁਮ ਕਜ਼ਬੂ ਬਿਆਯਾਤਿਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਵਕਾਨੂ ਅਨਹਾ ਗਾਫਿਲੀਨ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਗਾਫਲ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਗਾਫਲ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਅੰਜਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੈ ਹੀ ਨਾ ਡੁੱਬੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਤਬਾਹੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਆ ਜਾਏ। وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون, ਔਰ ਅਸੀਂ ਵਾਰਿਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕੱਟ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਬਣਾਇਆ? ਯਸਤਦਅਫੂਨਾ ਮਸ਼ਾਰਿਕਲ ਅਰਦ ਵ ਮਗਾਰਿਬਹਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਸ਼ਰਕੋ ਮਗਰਬ ਦਾ, ਅੱਲਾਤੀ ਬਾਰਕਨਾ ਫੀਹਾ, ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਆਇਆ ਨਾ, ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾਜ਼ੀ ਅਸਰਾ ਬਿਅਬਦਿਹੀ ਲੈਲਾ ਮਿਨਲ ਮਸਜਿਦਿਲ ਹਰਾਮ ਇਲਲ ਮਸਜਿਦਿਲ ਅਕਸਾ ਅੱਲਾਜ਼ੀ ਬਾਰਕਨਾ ਹੌਲਹੂ ਲਿਨੂਰਿਯਹੂ ਮਿਨ ਆਯਾਤਿਨਾ, ਅੱਲਾਜ਼ੀ ਬਾਰਕਨਾ ਹੌਲਹੂ, ਜਿਹਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਔਰ ਉਹ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਗਏ। ਅਗਰਚੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਫੌਰੀ, ਤੇ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਗ ਕਰੋ, ਇਸੇ ਅਰਜ਼ ਮੁਕੱਦਸ ਯਾਨੀ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਨਾ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੂਰਾ ਮਾਇਦਾ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਾਜ਼ਾ ਬੰਤਾ ਵਰਬੁਕਾ ਫਕਾਤਿਲਾ ਇੰਨਾ ਹਾਉਨਾ ਕਾਇਦੂਨ। ਬਹਰਹਾਲ ਫਿਰ ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ 40 ਸਾਲ 50 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੁਲਕ ਫਤਹ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਬਹਰਹਾਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਦੀਨ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਬਣਾਤਾ, ਮੁਲਕ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਤਮਤ ਕਲਿਮਾਤ ਰੱਬੇ ਕਲ ਹੁਸਨਾ ਅਲਾ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ, ਔਰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇਰੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਤ ਬੜੀ ਖੂਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ। ਯਾਨੀ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਨਵਾਜ਼ ਦਿੱਤਾ। ਬੇਮਾ ਸਾਬਰੂ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਬਰ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਹੈਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਇਹ ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਬੇਮਾ ਸਾਬਰੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਬਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਮਾ ਸਾਬਰੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤੰਗੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਤੋਂ। ਬਹਰਹਾਲ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਈਮਾਨ ਤੇ ਕਾਇਮ ਸੀ। ਵਦਮਰਨਾ ਮਾ ਕਾਨਾ ਯਸਨਉ ਫਿਰഔਨ व ਕੌਮੋ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਫਿਰੌਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਾਗਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ।
ਯਸਨਾਓ, ਉਹ ਕਾਰਾਗਰੀ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਹਿਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਆ ਕਿਆ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਵਮਾ ਕਾਨੂੰ ਯਾ ਰੇਸ਼ੂਨ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਅਹਿਰਾਮੇ ਮਿਸਰ ਦੇਖੋ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਤਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਭ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਰਬਾਦ ਇਸ ਮਾਨੀ 'ਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਜੜ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਹੀ ਮਰ ਗਏ, ਫਿਰੌਨ ਹੀ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਮਰ ਗਿਆ, ਫੌਜ ਸਾਰੀ ਡੁੱਬ ਗਈ, ਮਰ ਗਈ, ਉਹ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹ ਇਮਾਰਤਾਂ। ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਬਚੇ ਬੁਚੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਰੂਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਫਿਰ ਖੰਡਰਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਲਾਹੌਰ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਲਾਮਾਰ ਬਾਗ, ਉਹ ਫਲਾਨਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਮੁਗਲ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਕਿ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸੈਰ ਕਰਿਆ, ਇਹ ਰਹਿ ਗਏ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਸ਼ਾਨ। ਅੱਗੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ, ਵਜਾਵਜ਼ਨਾ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਅਲ ਬਹਰ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਾਰ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ। ਫਆਤਊ ਅਲਾ ਕੌਮੀ ਯਾਕੁਫੂਨ ਅਲਾ ਅਸਨਾਮ ਲਹੁਮ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਕੌਮ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੁੱਤਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ ਤਰਫ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਹ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਬੀਲੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੁੱਤਾਂ ਦਾ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਇਤਕਾਫ ਉਹ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਨਾ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਆ ਪਿਛਲੀ ਆਇਤ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਤਮਤ ਕਲਿਮਾਤ रब्बिकल हुस्ना अला बनी इसराइल बेमा साबारू, ਇਹ ਸਬਰ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ ਸੂਰਾ ਅਸਰ 'ਚ ਆਇਆ ਨਾ, ਵਲਅਸਰ innal इंसान लफी खुस्र इल्ला الذين आमनू व अमिलु स्वालिहात वातवासौ बिल हक़ वातवासौ बिस सब्र, सबर चोटी है, यानी ईमान, अमले साले, तवासी बिल हक, तवासी बिल हक की है दावत तबलीग का काम, और वातावा सोबत सब्र, और दावत तबलीग करदिया होया सबर और सबात बर्दाश्त करना। आखिरी विच बंदे बनी इसराइल दे विच ही है गया, तां ही अल्लाह कह रहा ना, अगर नहीं है तो फिर एक ही, अगर असी कहिए कि लेकिन 6 लाख तादाद सी बनी इसराइल दी उस टाइम, ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਾਲੂ ਯਾ ਮੂਸਾ, ਤੇ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਦ ਅਕੀਦਾ ਹੋਣੇ ਆ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਤਕਵੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਥੋੜੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਵਾਲੇ, ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਵਾਲੇ, ਮਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣਗੇ ਪੁੱਤਰ ਪੀਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਪੀਰਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਪੀਰਾਂ ਦਿੱਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਣਗੇ ਨਾ। ਭਾਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਐਸੀ ਕਾਲੂ ਯਾ ਮੂਸਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਐ ਮੂਸਾ ਇਜੱਲਾ ਨਾ ਇਲਾਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮਾਬੂਦ ਬਣਾ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਮਾ ਲਹੁਮ ਆਲਿਹਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਾਬੂਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾ ਦੇ। ਕਾਲਾ मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे इन्नकुम कौमुन तजहलून, तुस तो बड़े जाहिल लोग हो। इन्ना हाउलाए मुतब्बरुम मा हुम फी, ये ते बर्बाद होने वाले आ, जो कुछ ये कर रहा है इदी वजह तो इन्हों ने बर्बाद होना। व बातिलुम मा कानू यामलून, और बातिल है इन्हों दे अमल। काला गैर अल्लाह अबगी कुम इलाहा, ते मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे क्या मैं अल्लाह तो इलावा कोई होर तुहाडे वास्ते माबूद लभा। वहो फदलकुम अलल आलमीन, उन्हें ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਹਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਜ਼ੀਲਤ ਦਿੱਤੀ। ਵਾਇਜ਼ ਅਨਜੈਨਾकुम ਮਿਨ ਆਲ ਫਿਰੌਨ, ਯਾਦ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰੌਨ ਕੋਲੋਂ ਨਜਾਤ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਛੁੱਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇ ਮਬੂਦ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋ। ਯਸੂਮੂਨਕੁਮ ਸੂਅਲ ਅਜ਼ਾਬ,
ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਭੁਗਤਦੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਅਜ਼ਾਬ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਅਜ਼ਾਬ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਯੁਕਤਲੂਨਾ ਅਬਨਾਅਕੁਮ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਵਯਸਤਹਯੂਨਾ ਨਿਸਾਅਕੁਮ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਵਫੀ ਜ਼ਾਲਿਕੁਮ ਬਲਾਉ ਮਿਨ ਰੱਬਿਕੁਮ, ਇਹਦੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵਫੀ ਜ਼ਾਲਿਕੁਮ ਬਲਾਉ ਮਿਨ ਰੱਬਿਕੁਮ ਅਜ਼ੀਮ, ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਬੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਵਾਂ ਮਾਬੂਦ ਬੁੱਤ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਜੀ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 141 ਸੂਰਾ ਆਰਾਫ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਸ਼ਿਸਤ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੀ ਨਸ਼ਿਸਤ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਅਕੂਲ ਕੌਲੀ ਹਾਜ਼ਾ ਵਸਤਗਫਿਰੁ ਲੀ ਵਲਕੁਮ ਵਲਿਸਾਇਰਿਲ ਮੁਸਲਿਮੀਨ ਵਲ ਮੁਸਲਿਮਾਤ।